my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. This is the time of maintaining social distance. So in this moment, we should maintain a balanced diet for the immunity system. This is most important for us. All of you know that the whole country has already locked down itself. Most of the educational institution has already started the online class. For considering the students, our college administration has already started the online classes. This is most important for you. I hope all of you take advantage from the online class so that you can continue your study or follow your study at home. In this moment, I want to help you and give some information about the study so that you can continue your study at home. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the passage narration. This is a common topic for SSC, BF, JSC, SSC. This is most important for you. I hope all of you join the online class so that you can continue to study with online class. Hello dears, if you have any problem or question, please ask me or comments through the inbox. Okay. Today I will discuss about the common topics of narration. This is a common topics. Yet I have chosen this one because this is most important for you. The topic has already done in many of your classes, but I have chosen this one because this is most important. I hope all of you can understand it very easily if you follow the online class very attentively. Okay. Now I will discuss about the narration. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know about the clear idea about the topics of narration. Narration means speech, any kinds of description. The word narration has taken from the narrative word. The narrative means বর্ণনা করা, and narration বর্ণনা. Narration opposite meaning is speech. Speech কোনো কিছু বলাই হলো narration বা বর্ণনা করা বা উক্তি করা. Speech or narration, there are two kinds of speech or narration. Narration হলো দুই প্রকার, একটা direct narration, একটা indirect narration. Direct narration যে উক্তিগুলো বক্তা হুবহু প্রকাশ করে সেটা হলো direct narration. বক্তার বক্তব্য নিজের মতো প্রকাশ করাকে বলে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন, আর বক্তার বক্তব্য হুবহু প্রকাশ করাকে এক্সপ্রেস করা বা প্রকাশ করাকে বলে ডিরেক্ট ন্যারেশন। ওকে, তো ন্যারেশন করার জন্য আমাদের কি করতে হয়, কতগুলো স্টেপ আমাদের জানতে হয়। ফার্স্ট অফ অল আমাদের কি করতে হবে, রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ করতে হয়। একটা আমাদের কি করতে হয়, রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ করতে হবে। এক নম্বরে রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ, রিপোর্টিং ভার্ব।
2 নম্বরে আমাদের কি করতে হবে, রিপিটিং ভার্ব চেঞ্জ করতে হবে। যদি টু থাকে টু উঠে যাবে, রিপিটিং ভার্বের টু উঠাতে হবে, টু উঠে যাবে। 3 নম্বরের কাজ হলো কি, ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন করতে হবে। ইনভার্টেড কমা থাকলে ইনভার্টেড কমার কি করতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে। ইনভার্টেড কমা, ইনভার্টেড কমা, ইনভার্টেড কমা। তাহলে আমাদের 3 নম্বরে কি করতে হবে, ইনভার্টেড কমা চেঞ্জ করতে হবে। 4 নম্বরে আমাদের করতে হবে কি, রিপোর্টেড, রিপোর্টেড সাবজেক্ট এর পার্সন পরিবর্তন। 5 নম্বরে রিপোর্টেড ভার্ব, রিপোর্টেড ভার্ব এর টেন্স পরিবর্তন হবে। দেখো, তাহলে আমরা ন্যারেশন করতে গেলে কি করতে হবে, এই 5টা ধাপ অতিক্রম করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ। সর্বপ্রথম রিপিটিং ভার্ব পরিবর্তন করব, তারপরে টু থাকলে রিপিটিং ভার্বের ভিতরে অবজেক্টের সাথে তাহলে টু উঠে যাবে। 3 নম্বরে করতে হবে ইনভার্টেড কমা চেঞ্জ করতে হবে সেন্টেন্স অনুসারে। ইনভার্টেড কমা পরিবর্তন হবে, যেমন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট ইউজ করি। ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাসার্টিভ, ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা কি করব, ইফ অথবা ওয়েদার ইউজ করব, যদি ওই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা অক্সিলারি ভার্বের মাধ্যমে তৈরি হয়। আর যদি ইন্টারগেটিভ প্রোনাউনের মাধ্যমে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স গঠিত হয়, তাহলে আমরা কি করব, ওই ইন্টারগেটিভ প্রোনাউনই বসবে, তখন ইফ আর ওয়েদার বসবে না। তারপরে দেখো, অবজেক্টিভ সেন্টেন্সে আমরা দ্যাট ইউজ করব, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে দ্যাট ইউজ করব, এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু ইউজ করতে হয়। তাহলে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কি করতে হয়, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, অবজেক্টিভ সেন্টেন্স, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, এই তিনটা সেন্টেন্সে করতে হয় কি, দ্যাট ইউজ করতে হয় ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে। আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে হয় ইফ এবং ওয়েদার অথবা ইন্টারগেটিভ প্রোনাউনগুলো। আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ করতে হবে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু। ক্লিয়ার? তারপরে দেখো, রিপোর্টেড সাবজেক্টের পার্সন পরিবর্তন হবে, মানে রিপোর্টেড যে সাবজেক্ট থাকবে, যেমন দেখো এই একটা উদাহরণ, একটা एग्जांपल দেখো, হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল গুজ ইট ইজ সেড দ্য ফার্মার। এতটুকু হলো কি রিপোর্টেড স্পিচ, আর এতটুকু হলো কি রিপোর্টিং স্পিচ। তো রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট কি করতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে। কিভাবে, রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন হয়, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হবে। রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন হয়, তাহলে রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হবে। আবার দেখো, রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট যদি সেকেন্ড পারসন হয়, তাহলে রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হবে। আবার রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন হয়, তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না। ক্লিয়ার? আর আমরা ন্যারেশন পরিবর্তন করব কোনগুলো, রিপোর্টিং ভার্ব যদি কি থাকে, রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরিবর্তন হয়, আর রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে পরিবর্তন করতে হয় না, রিপোর্টেড ভার্ব। ওকে, তারপরে দেখো, রিপোর্টেড ভার্বের টেন্স পরিবর্তন হবে। রিপোর্ট যা আমরা জানি যে টেন্স 6 প্রকার, তবে যে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে 6 প্রকার টেন্সের 12 প্রকার টেন্স 12 প্রকার। এই ন্যারেশনের ক্ষেত্রে 6 প্রকার টেন্স পরিবর্তন হয়, আর 6 প্রকার টেন্স পরিবর্তন হয় না, নো চেঞ্জ। যেমন কোনগুলো পরিবর্তন হয়, যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হবে,
প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পরিবর্তন হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হবে। ক্লিয়ার? আর দুইটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পরিবর্তন হবে, আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে পরিবর্তন হবে। আর বাকি টেন্সগুলো কোনো পরিবর্তন হবে না, যেটা থাকবে সেটাই বলবে। যেমন পাস্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কি হবে, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সই হবে, এগুলো কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে আমাদের দেখলা যে এই ডিয়ার স্টুডেন্টস এই পাঁচটা স্টেপ আমাদের কি করতে হয়, পরিবর্তন করতে হয় এটা ন্যারেশন পরিবর্তনের জন্য। ওকে, তারপরে দেখো আমাদের কতগুলো দূরত্ববাচক নৈকট্যবাচক ওয়ার্ডকে দূরত্ববাচক ওয়ার্ডে পরিবর্তন করতে হয়। এগুলো হলো কি, সেন্স অফ এক্সপ্রেশন অফ টাইম এন্ড প্লেস, এটা হলো বাংলায় যদি বলো তাহলে এটা হলো কি নৈকট্যবাচক কিছু ওয়ার্ডকে দূরত্ববাচক ওয়ার্ডে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন দেখো কাম থাকলে গো, ইয়ার থাকলে দেয়ার, হেন্স দেস, হাইরা দিদার, বিফোর আফটার দ্যাট, সো টুডে দ্যাট ডে, tomorrow the following day, next the following day, now then, tonight that night, this those this that, last the previous day, yesterday থাকলে কি হবে, yesterday থাকলে the previous day। ওকে, প্যাসেজ ন্যারেশন করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, কতগুলো রুলস এবং রেগুলেশন ফলো করতে হয়। এই রুলস গুলো যা না জানলে আমরা কি করব, প্যাসেজ ন্যারেশন সঠিকভাবে করতে পারবো না। দেখো ফাইন্ড আউট, সর্বপ্রথম আমাদের কনটেক্সটটা জানতে হবে এবং মুড ভার্বের ধরন চিনে নিতে হবে। যেমন এই একটা প্যাসেজ ন্যারেশন, এই প্যাসেজ ন্যারেশনটা কি করতে হবে, কনটেক্সটটা আমাদের জানতে হবে। কনটেক্সট মানে কি, প্রাসঙ্গিক, মানে বিষয়টা কি। যেমন এই ন্যারেশনটার বিষয়টা হলো একটা গুজ, মানে ওয়ান্ডারফুল গুজ, একটা বিস্ময়কর হাসির ব্যাপারে, রাজহাঁসের ব্যাপারে। আর এটা মুড মানে বা ক্রিয়ার ধরন, মুড মানে কি, ক্রিয়ার ধরন, ভার্বের ধরন। যেমন এখানে ক্রিয়ার ধরনটা কি, পাস্ট টেন্সে আছে, এটা হলো ক্রিয়ার ধরন। ফাইন্ড আউট ক্যারেক্টারস, ফাইন্ড আউট ক্যারেক্টারস অর্থ হলো কি, ফাইন্ড আউট ক্যারেক্টারস অর্থ হলো যে প্যাসেজ ন্যারেশনের ভিতর থেকে আমাদের কি করতে হবে, প্রত্যেকটা স্পিচ থেকে আমাদের স্পিকার এবং লিসেনার খুঁজে বের করতে হবে। ক্যারেক্টারস হলো স্পিকার এবং লিসেনার। তবে স্পিকার সেন্টেন্সে যে জায়গায় থাকুক না কেন, সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝখানে, পাশে, যেখানেই থাকুক না কেন আমাদের কি করতে হবে, স্পিকার খুঁজে এনে সেন্টেন্সের শুরুতে বসাতে হবে। তারপরে দেখো পরপর একাধিক উক্তি থাকলে আমরা প্রথম উক্তির ক্ষেত্রে অ্যাডেড ইউজ করব, তারপরে ফার্দার অ্যাডেড, তারপরে উক্তির ক্ষেত্রে অলসো সেড, তারপরে অ্যাগেন সেড ইউজ করব। যদি এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে আমরা প্রথমে সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আস, তারপরে অলসো আস, অ্যাগেন আস, ফার্দার আস ইউজ করব। ওকে, তারপরে দেখো স্পিকার এবং লিসেনার যদি একান্ত নাই থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে, স্পিকার এবং লিসেনার ধরে নিতে হবে। লিখতে হবে কি, স্পিকার না থাকলে দা স্পিকার সেড টু, এবং লিসেনার না থাকলে দা পারসন স্পোকেন টু। যদি স্পিকার এবং লিসেনার উভয়ই না থাকে তাহলে লিখতে হবে দা স্পিকার সেড টু দা পারসন স্পোকেন টু। ক্লিয়ার? যদি কোনো সেন্টেন্স দ্বারা বিরোধিতা করা হয় তাহলে আমরা কি করব, ডিসএগ্রি অথবা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ইউজ করব, এবং সম্মতি থাকলে এগ্রি ইউজ করব। যদি প্যাসেজ ন্যারেশনের ভিতরে ইয়েস থাকে আর ইয়েস দ্বারা আলাদা একটা বক্তব্য বোঝায় তাহলে আমরা কি করব, ইয়েস এর পরিবর্তে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ এন্ড সেড দ্যাট, অথবা রিপ্লাইড ইন দ্য পজিটিভ এন্ড সেড দ্যাট, এটা ইউজ করব। ওকে, তারপরে দেখো যদি নো থাকে তাহলে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ এন্ড সেড দ্যাট, এবং ওকে, তারপরে দেখো যদি থ্যাংক ইউ থাকে থ্যাঙ্কড ইউজ করব। জোর দিয়ে ইয়েস এবং নো বলা বোঝাতে এর পরিবর্তে আমরা প্রমিসড ইউজ করব। কোথায়, রিপিটিং ভার্ব হিসাবে আমরা ইয়েস এবং নো দ্বারা যদি কোনো কিছুকে জোর করে বোঝায় বা জোর দিয়ে বলা বোঝায় তাহলে আমরা এই ইয়েস এবং নো এর পরিবর্তে রিপিটিং ভার্বে প্রমিসড ইউজ করব। ওকে, স্যার থাকলে রেসপেক্টফুলি স্যার, পোলাইটলি স্যার, অ্যাড্রেসিং অ্যাজ স্যার, অথবা ম্যাডাম থাকলে এই একই ভাবে হবে, রেসপেক্টফুলি ম্যাডাম, অ্যাড্রেসিং অ্যাজ ম্যাডাম ইউজ করব। এক্সকিউজ মি থাকলে এক্সকিউজ মি, অথবা সরি টু দ্য ডিস্টার্ব, এটা থাকলে আমরা এর পরিবর্তে কি করব, সিকিং অ্যান এক্সকিউজ ইউজ করব। ক্লিয়ার? তারপরে দেখো বাই আল্লাহ, বাই জব, বাই গড, বাই মাই লাইফ থাকলে সোয়ারিং বাই আল্লাহ, সোয়ারিং বাই জব, সোয়ারিং বাই গড, সোয়ারিং মাই লাইফ। ক্লিয়ার? আমরা এগুলো কি করব, আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে প্যাসেজ ন্যারেশন করার জন্য।
তারপরে দেখো গুড বাই থাকলে আমরা গুড বাই এর পরিবর্তে কি হয় গুড বাই হু বেড হার অথবা হি ইজ দেয়ার আস শেষে গুড বাই ইউজ করব। গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট এটার মতই উইশ হার হি ইজ মাই দেয়ার গুড লাস্টে গুড মর্নিং। ক্লিয়ার? যদি ট্যাগ কোশ্চেন অ্যাফার্মেটিভ হলে যদি এই প্যাসিভ নারেশনের ভিতরে ট্যাগ থাকে তাহলে আমরা এই ট্যাগটা কিভাবে পরিবর্তন করব খেয়াল করো। যদি ট্যাগ কোশ্চেন অ্যাফার্মেটিভ থাকে তাহলে আমরা এটা কি করব নেগেটিভ ট্যাগ ইউজ করব। যদি পজিটিভ ট্যাগ থাকে তাহলে আমরা কি করব নেগেটিভ ট্যাগ ইউজ করব। নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ, পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ। আর এই সেন্টেন্সটার জন্য আমরা কি করব অ্যাড অ্যাসিউম দ্যাট ইউজ করব। যেমন এরকম থাকলে এইট আই একটা ট্যাগ কোশ্চেন ইউজ করলে এইট এইট আই যেমন একটা ট্যাগ ইউজ করলো এ আই এম টি এইট আই একটা ট্যাগ ইউজ করলো তখন আমরা কি করব এইট আই জন বললো তখন আমরা কি করব এটা ট্যাগ করব কিভাবে and assumed and assumed that and assumed that তাহলে আই এস এর ফার্স্ট পারসন তাহলে সাবজেক্ট দ্বারা বলি যেমন দা গার্ল সে গার্ল একটা মেয়ে তাহলে এর পরিবর্তে আমরা কি করব শি ইউজ করব শি ওয়াজ। যেমন এইট এর পূর্ণ রূপ হলো কি আর নট সংক্ষেপে বলি আমরা কি এইট সংক্ষেপে এইট বলি এর পূর্ণ রূপ হলো আর নট। তো দেখো এই আই ফার্স্ট পারসন হওয়ার কারণে সাবজেক্ট দা গার্ল তাই আমি কি করলাম শি ইউজ করলাম প্রোনাউন। তো দেখো আর হচ্ছে কি প্রেজেন্ট টেন্সে তাই আমি কি করলাম ওয়াজ ইউজ করলাম। আর এটা দেখো নেগেটিভ নট তাহলে আর নট উঠা যাবে কারণ ট্যাগের নিয়ম হলো কি নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ, পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ। ক্লিয়ার? তাহলে এইভাবে আমরা কি করব ট্যাগের গুলো এইভাবে করব। ওকে তারপরে দেখো ব্রিফ সেন্টেন্স থাকলে পূর্ণ বাক্যে লিখবো। যেমন ব্রিফ একটা সেন্টেন্স একটা বক্তব্য বললো যে লেট আস গো মাদার উই ওন্ট বাই ইট ওকে ওকে বললো একটা সংক্ষেপে আমরা একটা উত্তর দিলাম ওকে। এই ওকে দ্বারা আমরা সংক্ষেপে আছে এটাকে আমরা পূর্ণ একটা বাক্যে লিখতে পারি। যেমন ওকে জায়গায় আমরা কি করতে পারি এরকম সংক্ষেপে থাকলে আমরা বাক্য লিখতে পারি ইউ আর রাইট ইউ আর রাইট। ওকে তাহলে দেখো আমরা সংক্ষেপ ব্রিফ কোন সেন্টেন্স কে বা সংক্ষেপে কোন সেন্টেন্স থাকলে এইভাবে আমরা কি করব পূর্ণ বাক্যে লিখব এবং ট্যাগ থাকলে এভাবে ট্যাগের পরিবর্তন করব। তারপরে দেখো সরি থাকলে অ্যাপোলজিস টু রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে আমরা যদি সরি থাকে সেন্টেন্সের ভিতরে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে আমরা কি করব অ্যাপোলজিস টু ইউজ করব। ক্লিয়ার? তারপরে দেখো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শেষে যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে যেমন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা দেখতে অ্যাসার্টিভ যেমন it is very nice pizza এটা কত একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাই না? যদি এটা সেন্টেন্স ইন্টারজেক্টিভ চিহ্ন দেই তাহলে কি হয় এটা অবাক করা সেন্টেন্স না? কারণ আমরা তো জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ইন্টারজেক্টিভ চিহ্ন বসে না বসে কোথায় ইন্টারজেক্টিভ সেন্টেন্সে ইন্টারজেক্টিভ চিহ্ন বসে। যেমন কোশ্চেন মার্ক কোথায় বসে ইন্টারজেক্টিভ সেন্টেন্সে আর এটা হলো একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শেষে কি দিছে ইন্টারজেক্টিভ চিহ্ন দিছে তা তখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব বিং সারপ্রাইজড ইউজ করব কি বিং সারপ্রাইজড ব্যবহার করব বিং সারপ্রাইজড আমরা কি করব ব্যবহার করব কোথায় রিপিটিং ভার্বে। ওকে তাহলে এভাবে আমরা কি করতে হবে প্যাসিভ করতে হবে। আর যদি প্লিজ বা কাইন্ডলি থাকে তাহলে এর পরিবর্তে আমরা কি করব রিকোয়েস্টেড ইউজ করব রিপিটিং ভার্বে। যদি প্লিজ বা কাইন্ডলি থাকে প্লিজ এই প্লিজ এর পরিবর্তে আমরা কি করব প্লিজ এর থাকলে আমরা কি করব প্লিজ অথবা কাইন্ডলি থাকলে প্লিজ অথবা কাইন্ডলি থাকলে আমরা এর পরিবর্তে কি করব রিকোয়েস্টেড ইউজ করব রিকোয়েস্টেড। ওকে প্লিজ বা কাইন্ডলি থাকলে আমরা এর পরিবর্তে রিকোয়েস্টেড ইউজ করব। ক্লিয়ার? সো ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও আই will see you how to change a passage narration practice session example 1. ওকে এখন আমরা কি করব প্যাসেজ নারেশন পরিবর্তন করব। ওকে আমি তোমাদেরকে প্যাসেজ নারেশন করে দেখাবো কিভাবে তোমরা প্যাসেজ নারেশন পরিবর্তন করবা। দেখো ওকে দেখো এক্সাম্পল 1 হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল গুজ ইট ইজ সেড দা ফার্মার। কে বলছে দেখো
হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল গুজ ইট ইজ, কি চমৎকার বা বিস্ময়কর হাঁস এটা, সেই দ্য ফার্মার কৃষক বলল। ইট হ্যাজ লেড এ গোল্ডেন এগ, এটা ডিমগুলো স্বর্ণে। ইট টুক দ্য এগ টু এ জুয়েলার এন্ড সেড টু হিম, সে কি করলো ডিমগুলো জুয়েলার মানে স্বর্ণালঙ্কারের কাছে নিয়ে আসলো, এন্ড সেড টু হিম, তাকে বলল, প্লিজ টেল মি, দয়া করে আমাকে বলুন, হোয়াট ইজ প্রাইস ইজ, এটার মূল্য কত, দাম কত। ইট ইজ পিওর গোল্ড, সেড দ্য জুয়েলার, জুয়েলার বলল এটা প্রসিদ্ধ স্বর্ণ। আই উইল পে ইউ এ বিগ প্রাইস ফর ইট, এটার জন্য আমি তোমাকে চড়া মূল্য দিব বা অনেক দাম দিব। আই শ্যাল সুন বি এ রিচ ম্যান, সেইটা ফার্মার কৃষক বলল আমি দ্রুত ধনী হয়ে যেতে পারবো। বাট কিন্তু যদি আই ডু উইশ দ্য গুজ উড লে মোর দ্যান ওয়ান এগ এ ডে, যদি আমি একদিনের ভিতরে সকল ডিম কি করতে পারি, নিতে পারি। ওকে, তাহলে এটা হলো একটা কি প্যাসেঞ্জার, সেটাকে আমরা এখন কি করব, পরিবর্তন করব। ডিরেক্ট স্পিচ আছে, এটা কিতে আছে ডিরেক্ট স্পিচ, আমি এখন কি করব ইনডিরেক্ট স্পিচ এটা পরিবর্তন করব। দেখো এই প্রথম সেন্টেন্স হলো কি কোন পর্যন্ত, দেখো সেড দ্য ফার্মার ইট হ্যাজ লেড এ গোল্ডেন এগ, তাহলে হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল গুজ ইট ইজ, আমাদের কি করতে হবে, আমি প্রথমেই বলছি কি করতে হবে, ফাইন্ড আউট দা কনটেক্সট। আমি দেখো কনটেক্সটটা জায়গা নিছি গুজ সম্পর্কে, তারপরে তার কি বলছি দেখো 2 নাম্বার ফাইন্ড আউট ক্যারেক্টার, মানে স্পিকার এবং লিসেনার খুঁজে বের। তাহলে এই সেন্টেন্সের মধ্যে স্পিকার হলো কে, দা ফার্মার, এবং লিসেনার দা জুয়েলার। ক্লিয়ার? আবার কখনো জুয়েলারও স্পিকার হতে পারে, আবার ফার্মার কি লিসেনার হতে পারে। তাহলে স্পিকার লিসেনার হলো কি, এই কনটেক্সটের ভিতরে স্পিকার এবং লিসেনার হলো কে, জুয়েলার এবং ফার্মার। ক্লিয়ার? তাহলে লিখি দা ফার্মার। আর সেন্টেন্সটা টেন্সে দেখো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে বিস্ময়কর কিছু বুঝালে আমরা কি ব্যবহার করি, দা আনন্দদায়ক কিছু বুঝালে, তাহলে আমরা ব্যবহার করি রিপিটিং ভার্সে দা ফার্মার, দা ফার্মার exclaimed, the farmer exclaimed, the farmer exclaimed with, the farmer exclaimed with joy that, তাহলে কি করলো কৃষক আনন্দের সাথে বলল, the farmer exclaimed with joy that, কিসের পরিবর্তে বসালাম, এই রিপিটিং ভার্বের পরিবর্তে সেইটার পরিবর্তে কি বসালাম, exclaim with joy that, কারণ এটা কোন সেন্টেন্সে আছে, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে, তাই exclaim with joy বসেছি, the farmer exclaim with joy that। তাহলে আবার প্যাসিভ নারেশন করার সময় সব সময় খেয়াল রাখবেন এই সেন্টেন্সগুলো যে সেন্টেন্সই থাকুক না কেন, ইন্টারগেটিভ থাকুক, ইম্পারেটিভ থাকুক, অবজেক্টিভ থাকুক, যে সেন্টেন্সই থাকুক না কেন সেন্টেন্সটা কি হয়ে যাবে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন হয়ে যাবে। খেয়াল রাখতে হবে প্যাসিভ নারেশনের ভিতরে সব সেন্টেন্সগুলোই কি হবে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন হবে। The farmer exclaimed with joy that it, সাবজেক্ট ইট, দেখো এটা কোন টেন্সে আছে, প্রেজেন্ট টেন্সে, তাহলে পাস্ট টেন্সে লিখব, ইট ওয়াজ এ ভেরি, ইট হোয়াট ওইটা যাবে, ইট ওয়াজ এ ভেরি ওয়ান্ডারফুল, ইট ওয়াজ এ ভেরি ওয়ান্ডারফুল গুজ। ওকে, দেখো আমি প্রথম সেন্টেন্স করে ফেলছি, দা ফার্মার এক্সক্লেইমড উইথ জয় দ্যাট ইট ওয়াজ এ ভেরি ওয়ান্ডারফুল গুজ, এটা হলো কি একটা চমৎকার রাজহাঁস। আমি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বানাই ফেলেছি। তারপরে দেখো আরেকটা সেন্টেন্স আছে, এই কার, এই ফার্মারের আরেকটা উক্তি আছে, ইট হ্যাজ লেড এ গোল্ডেন এগ, কে বলছে, এ ফার্মারে। দুইটা উক্তি আছে তারপরে দেখো, তাহলে তার ফার্মার বারবার লিখতে তার ভালো না, তাহলে ফার্মারের প্রোনাউন হলো কি, হি, he added, তার দ্বিতীয় বাক্য না তাই added ব্যবহার করছি, he added that it has আছে না, দেখো has, এই দেখো has, এই has কোন টেন্সে, প্রেজেন্ট টেন্সে, তাহলে এটা পাস্ট টেন্সে হয়ে যাবে, it had laid a golden egg, দেখছো করে ফেললাম। তারপর একটা দেখো he took, he took he took the, he also took the egg, he also took the egg to
a jeweler. He also took the egg to a jeweler. দেখো টুক করতে পাস্ট টেন্সে আছে, আমি কি করছি পাস্ট টেন্সই রাখছি, কারণ মডার্ন নিয়মে পাস্ট টেন্স পরিবর্তন হয় না। আর যদি আমি পরিবর্তন করি তাহলে কোন টেন্সে পরিবর্তন হবে, পাস্ট টেন্সে, তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হইতো। তাহলে কি হইতো, হি অলসো had taken the egg to a jeweler, সেটাও সঠিক। তো দেখো said to him, he took the egg to a jeweler and দেখো আবার কি করছে, said to him, প্লিজ ব্যবহার করছে না, ওই দেখো প্লিজ, এই দেখো প্লিজ, প্লিজ ইউজ করলে আমরা কি করি, দেখো প্লিজ থাকলে আমরা কি ইউজ করি, প্লিজ বা কাইন্ডলি থাকলে রিকোয়েস্টেড ইউজ করি। and he requested him, কাকে, জুয়েলারকে করছে, তাই জুয়েলার যেমন ফার্মারটা সে কি করছে, ফার্মারটা কি পার্সোনাল প্রোনাউন আর জুয়েলারটা কি পার্সোনাল প্রোনাউন, তাই দুইজনের প্রোনাউন এক হয়ে যায়, তাই আইডেন্টিফাই করার জন্য তার নামের প্রথম সিম্বলটা ইউজ করছি, লেটারটা প্রথম লেটারটা সিম্বল হিসেবে ইউজ করছি। and he requested him to tell him, দেখো him এটা হচ্ছে কে, এই অ্যাপ ব্যবহার করি ফার্মার হিসাবে তাকে বলতে, কারণ টু টেল ইম্পারটেন্ট সেন্টেন্স না, তাই ইম্পারটেন্ট কমার পরিবর্তে টু বসবে। টু টেল এ মি কি ফার্স্ট পারসন না, যদি ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে কি করতে হবে, সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন করতে হবে, সাবজেক্ট কি দা ফার্মার না, স্পিকার, তাই অ্যাপ বসছে। হিম requested him what its price, দেখো is past tense এর present tense না, এটা past tense এ আসবে, ক্লিয়ার। তাহলে দেখো বলছে যে the farmer exclaimed with joy that it was a very wonderful goose and he added that it had laid a golden egg. He also took the egg to a jeweler and he requested him to tell him এটা না দিলে হবে, and he requested to tell him what its price was. ওকে, তারপরে দেখো the jeweler এটা তৃতীয় সেন্টেন্স, the jeweler said him, it দেখো was is কি প্রেজেন্ট টেন্স, তাই পাস্ট টেন্স ইউজ করছি, it was pure, অর্থাৎ it was very pure gold. ওকে, and তার আরেকটা বক্তব্য দেখো, জুয়েলারের আরেকটা বক্তব্য, পরপর দুইটা বক্তব্য থাকলে আমরা কি করি, and added অথবা and also said he would pay him a big price for, দেখো এখানে ইট আছে না, ইটের দ্রুতবাচক ওয়ার্ড হলো কি, ইটের দ্রুতবাচক ওয়ার্ড হলো দ্যাট, বিগ প্রাইস ফর দ্যাট, ক্লিয়ার। তারপর দেখো এটা হচ্ছে আই শ্যাল সুন বি এ রিচ ম্যান সেড দা ফার্মার, কে বলছে, কৃষক বলছে। তাহলে দেখো দা ফার্মার said that, এখানে ফার্দার ইউজ করা যায়, দা ফার্মার ফার্দার said that, কি করলো, দা ফার্মার said that পরপর থাকলো, এখানে ব্যবহার করলো সে না করলো সে কোনো সমস্যা নাই, দা ফার্মার said that
হি উড আই ফার্স্ট পারসন তাই ফার্স্ট পারসন হইছে পরিবর্তন হি হইছে শ্যাল হির সাথে উড বসে পাস্ট টেন্স উড হি উড সুন বি এ রিচ ম্যান ওকে but he also wished that the goose would lay more than one egg a day. Okay. Hello dear children, in this way you can practice it at home. Okay. Example 2 দেখো এবারে আমাদের কি করতে হবে এগুলো পরিবর্তন করতে হবে প্যাসেজ ন্যারেশনের মতো করে তো দেখো 2 নাম্বার দেখো দা গার্ল সেড হাউ ফাইন দা পিকচার ইজ এটাও দেখো একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এটা স্পিকার এসে দা গার্ল সেড হাউ ফাইন দা পিকচার ইজ মেয়েটি বলল ছবিটি কত সুন্দর I wish I could buy it যদি আমি এটা ক্রয় করতে পারতাম বাট said her mother কিন্তু তার মা বলল it is not durable এটা টেকসই হয় না and will shatter in about a week এক সপ্তাহের ভিতরে এটা কি হবে ভেঙে যাবে দেন তারপর let us go চলো আমরা যাই we won't buy it আমরা এটা ক্রয় করব না কে বলছে মা তো দেখো তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমি পড়লাম কনটেক্সট বুঝতে পারলাম কি মা আর মেয়ের একটা কথোপকথন তাহলে এটা যদি স্পিকার এবং লিসেনার হলো কে স্পিকার এবং লিসেনার হলো the girl speaker আর হলো কি হার মাদার এবং তার মা তাহলে স্পিকার লিসেনার আমরা কি করলাম আইডেন্টিফাই করতে পারলাম আর এটা মুডটা হলো কি পাস্ট টেন্সে সর্বপ্রথম সেন্টেন্স দেখো the girl said how fine the picture is ওকে প্রথম সেন্টেন্স দেখো তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা হবে কি এটাও কি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তাহলে the girl exclaimed exclamatory sentence na ta exclaimed the girl exclaimed with surprise অবাক হয়ে গেছে না তাই surprise the girl exclaimed with surprised that the girl exclaimed with surprise that the picture দেখো past tense না তাহলে was হবে the picture was very exclamatory how এটা যাবে তাই very বলবে very the picture was very fine ওকে তারপরে সেন্টেন্স দেখো মেয়েটা আবার মেয়ের একই উক্তি দেখো মেয়ের পরে এই ফার্স্ট উক্তি এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড উক্তি তাহলে সেকেন্ড উক্তির ক্ষেত্রে আমরা কি করি she added that সে তাছাড়া আরো বললো যে দেখো ফার্স্ট পারসন না তাহলে she হবে she wished past tense হইব she wished she could buy it দেখো মডাল অক্সিলারি ভার্ব থাকার কারণে প্রিন্সিপাল ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি বাই ইট ওকে তারপরে দেখো বাট আছে দেখো এই বাটের উপর কি এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন দ্বারা এটা দ্বারা কি বুঝাইছে বাট সেড আর মাদার ইট ইজ নট ডিউরেবল এন্ড উইল শ্যাটার ইন এ অ্যাবাউট এ উইক এটা দ্বারা তার মা এটা কিন্তু আগ্রহী না মানে অসন্তুষ্টি এটা কিনলে তাই তার মা এই বাটের বুঝে আমরা কি ব্যবহার করব আর মাদার এখানে স্পিকার হলো কি হার মাদার dissatisfaction or another dissatisfaction with that it was not durable
dissatisfaction with that, which said that it was not durable. They said of এখানে said that it was not durable and will shatter. Shatter মানে কি ভেঙে যাবে, এখানে will হবে না, এখানে would হইব, কারণ past tense would হইব, and would shatter in about a week. কে বলছে? তার মা। যে ইট, দেখো এখানে কি আছে, প্রেজেন্ট টেন্সে ইজ ছিল, আমি কি করছি, পাস্ট টেন্স বানাইছি ওয়াজ। ইট ওয়াজ নট, দেখো উইল প্রেজেন্ট টেন্স আছে, দেখো আমি এটারে পাস্ট টেন্স বানাইছি উড, তাহলে ওয়াজ নট ডিউরেবল এন্ড উড শ্যাটার ইন অ্যাবাউট এ উইক। দেন the girl then proposed, the imperative sentence প্রস্তাব রাখছে, let us go, proposed, the girl then proposed that, প্রস্তাব রাখছে যে they should, দেখো এটা ask না, তাহলে কি হবে, আসের সাবজেক্ট হলো কি উই, আসের সাবজেক্টিভ ফর্ম হলো কি নাউন ফর্ম উই, আর উই এর নৈকট্যবাচক ওয়ার্ড হলো কি দে, উই এর নৈকট্যবাচক ওয়ার্ডকে দ্রুতবাচক ওয়ার্ড হলো কি, উই এর দ্রুতবাচক ওয়ার্ড হলো কি দে, তাহলে দে শুড গো। ওকে, and added that দিতে পারে, and added that they would not, they would not, দেখো এই প্রেজেন্ট টেন্স আছে will not এর পাস্ট ফর্ম কি would not by it, ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এভাবে পরিবর্তন করবে, ইন দিস ওয়ে you will practice it at home. এক্সাম্পল 3, দেখো আরেকটা উদাহরণ দেখো, প্যাসিভ নারেশনের the boy said to the man, may you succeed in this work sir, ওই যে স্যার আছে, দেখো স্যারটাকে আমরা কি করি, সম্ভাষণ করতে হয়, সম্বোধন করতে হয়, তাহলে লিখবো কি addressing as the man as sir, তাহলে স্যারের জন্য আমরা কি লিখছি, addressing as the man as sir, তারপরে the boy wished, অপটেটিভ সেন্টেন্স না, তাই উইশ করবে, the boy wished that, ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট বসছে, দেখো এই ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে, ইনভার্টেড কমা আছে না, এই ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কি বসছে, দ্যাট বসছে, আর এটা একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স, may you succeed in this অপটেটিভ সেন্টেন্সে উইশ বসে, addressing as the man as sir, the boy wished that he might, এই দেখো মে প্রেজেন্ট ফর্ম, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে might, he might, আর ইউ আছে তাই সাবজেক্ট অনুসারে এর পরিবর্তন, দা বয়ের কি, দা বয়ের ইয়া হলো কি, প্রোনাউন হলো বি দিলাম, দা বয়ের প্রোনাউন হচ্ছে হি মাইট সাকসিড in that work, the man, থ্যাংক ইউ, দেখো আমরা কি করি, থ্যাংক ইউজ করি, the man thanked him, কাকে থ্যাংক দিছে, বালকটাকে, the man thanked him. Okay, hello dear students, I hope in this way you will practice it at home. If you practice more and more, I hope you will learn more. This is your again homework. See you again in the next week and with the new topics. Thank you very much.